चेत गोविंद आराधियै होवै आनंद घना। संत जना मिल पाइयै रसना नाम भना। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया रमिया विच बना। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। जिनी राविया सो प्रभु तिना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, शहीदां दे सिर ताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 माह जो राग माझ दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 133 के उपर ये बाणी आरंभ हुंदी है, जिस दे पहले शब्द की विचार आपां कल तक सांझी कर चुके हैं। किरत कर्म के विछोड़े कर कृपा मेलो राम। अज आपां दूसरे शब्द का पाठ श्रवण किया। सतगुरु महाराज जी ने इस बाणी विच जिहड़े साडे देसी महीने 12 ने उन्हां 12 महीनों का नाम लिया। तो कई बारी आम व्यक्ति को भुलेखा लगता है कि सतगुरु महाराज इत्थे इन्हां महीनों में सानू आ काम करन वास्ते कह रहे हैं। हुण जे आपां इत्थे वेखीए, इत्थे सतगुरु जी कहते चेत गोबिंद आराधियै होवे आनंद घना। इहदा अर्थ चेत के महीने च इकल्ला गोबिंद नूं आराधना है, बाकी महीनों में गोबिंद नूं आराधन की लोड़ नहीं है। इत्थे सिर्फ चेत के तत्ते नूं सिहारी है, जिसका अर्थ है चेत महीने द्वारा सतगुरु जी ये उपदेश दे रहे हैं। जिवें गुरबाणी विच जदों असीं पाठ करते हैं तो गुरबाणी विच जदों 52 अखरी असीं पढ़ते हैं, 52 अखरी गौड़ी राग विच गुरु अर्जन साहिब जी की भी है तो 52 अखरी भगत कबीर जी की भी है। हुण उन्हां 52 अखरी बाणी विच उन्हां अखरां द्वारा उपदेश बख्शिश कीता है। ऊड़े अखर द्वारा, ऐड़े अखर द्वारा, ईड़ी अखर द्वारा, इदां उन्हां अखरां द्वारा उपदेश बख्शिश कीता है। इस तो बाद जदों असीं वेखदे हां आसा राग दे विच पट्टी बाणी आउंदी है, गुरु अमरदास महाराज जी की भी है तो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की भी है। उस पट्टी बाणी दे विच भी अखरां द्वारा गुरु साहिब जी ने सानू उपदेश बख्शिश कीता है। इदां ही गुरुदेव जी ने अगे आप जाके वेखते हैं 7 वार आते हैं, 7 वार भी 2 वार आए हैं। जिवें पट्टी बाणी गुरु नानक साहिब जी की भी है तो गुरु अमरदास जी की भी। इदां 7 वार जिहड़े आपां गिणदे हैं एतवार तो लैके शनिवार तक 7 वार गुरु अमरदास महाराज जी के बिलावल राग अंदर है तो भगत कबीर जी के गौड़ी राग दे विच ने। हुण उत्थे सानूं ये नहीं दस रहे भी तुसीं आदत करे भगत आरंभी ऐतवार तुसीं आह काम करना है, सोमवार तुसीं आह, जानी कि उत्थे ऐतवार शब्द वरत के उहदे राहीं सानू उपदेश बख्शिश कीता। वार लए ने, वारां दे नाम लए ने उत्थे भी इस वार आ करना है, इस वार आ करना है। इदां पहरे भी, इदां दिन रैण भी, ये गुरुदेव जी ने शब्द वरत के सानू उपदेश बख्शिश कीता। सेम इत्थे भी इदां ही है, चेत महीने द्वारा सानू उपदेश दिता है, ना कि सानू इत्थे वंड नहीं की भी इस महीने आ काम करियो, इस महीने आ काम करियो। जिवें आपां अगे जाके वेखांगे भी माघ के महीने च लोग दान पुन वध करते हैं, उन्हें दिमाग च एक पिक्चर बिठा दी है भी चेत के महीने च कीता होया पुन कई गुणा वध फल के मनुख नूं अगे जाके मिलता है। इदां दे दिमाग विच उन्हां दे गल्लां बिठा दित्तियां होईयां ने।
तो सतगुरु जी ने इस शब्द में, क्योंकि देसी महीना जिदा आप अंग्रेजी महीना इंग्लिश का महीना आप जनवरी पहला कहने आ, देसी महीना चेत महीना पहला है, इत्थों गल आरंभ होंदी है। कत्तक कर्म कमावने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਊਬ ਬਲਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਪਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਵਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ। ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਧੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਰਾਧਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। तो फिर ये कह सकते महाराज भी कला गोबिंद नूं चेत दे महीने च आराधना, यानी कि चेत महीने, चेत शब्द राही, चेत महीने राही सानू ये सिक्ख्या दी जा रही है गुरु साहब जी वालों। चेत गोबिंद आराधी है, जिवें आपां कल गल कीती सी भी सिठणियां, जदों आपां इस बाणी की भूमिका च गल्लां कीतियां सी भी अलाहणियां सिठणियां जिहड़े लोक गीत लोक गाउंदे सी, पहलां भी लोक मनोरंजन करते सी। सतगुरु जी ने उसे ही काव्य रचना दे विच गुरबाणी नूं सोहणे तरीके नाल रचिया। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ।
चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। हुण प्रभु कित्थे? अंतरात्मे अंदर टिकिया होया, यानी कि अंतरात्मे टिक गया, सारियां थावां तो घुम आया, धेन दुद्धे ते बारी किते ना आवे काम। पता लग गया भी दुध तो बिना गां किसी काम दी नहीं है, जल बिन शाख को मिलावती उपजे ना ही दाम। जिन्ना मर्जी वधिया बीज लिया के पाया होवे, जे उन्होंने वखसर पानी ना मिले बीज प्रफुल्लित नहीं हुंदा, उपजे ना ही दाम। किसान नूं नफा तो की होना है, कई बार उहदे खर्चे भी पूरे नहीं हुंदे। तो पाशा अगे जाके बहुत प्यारा वचन करते हैं, कहते ने हर ना मिली है साजना, जे वो खसम ना मिले तो कत पाई है विश्राम। विश्राम आनंद एक गल है, जिंदगी च विश्राम आ जाना, आनंद भर जाना। हुण दस्सिया ना भी किद्दां जो तू सच नाल नहीं जुड़दा, किद्दां तेरी जिंदगी आनंद नाल भरेगी। विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटे, जिस हिरदे रूपी घर विचों कंत प्रगट नहीं होया, यानी कि कंत प्रगट होना रब्बी गुण पैदा होने। जित घर हर कंत ना प्रगटई, भट्ठ नगर से ग्राम। उस शरीर रूपी नगर ते पट्ठी है, जिवें पट्ठी तपदी रहिंदी है। तो पातशाह फिर अगे बहुत प्यारा वचन करते हैं, सर्ब सिंगाल तंबोल रस सणदे ही सब खाम, प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। औरत ने बहुत सोहना शिंगार किया होवे, पर जे उहदा पति उत्ते प्रसन्न होवे, उहदा शिंगार उहनूं खाण नूं पैंदा है। इदां ही ये दुनियावी जीव अपने मन तन के तल ते किन्ने शिंगार करते हैं, किन्ने जप तप करते हैं, किन्ने मंत्र पढ़ते हैं, पर मालक खुश थोड़ा होंदा है, क्योंकि वह बाहर के शिंगार नहीं वेखदा, वो अंदर का प्यार वेखदा है, वो अंदर का टिका वेखदा है, वो अंदर की सिदक प्रेम, वो अंदर की जीवन शैली नूं वेखदा है। रिश्ते भी तो संसार ते इदां ही निभदे ने, बाहर का शिंगार वक्ती तौर ते प्रभावित कर सकता है, पर जे विश्वास ना होवे, प्यार ना होवे, फिर सदाबहार नहीं बनती गल। तो पातशाह के कहते ने नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम। निहचल ना हिलण वाला टिकाणा, तो वह की है? वो इको थाई है, वो है जदों मनुख सच नाल जुड़ता है। उसे करके गुरुदेव जी ने अगे जाके आख्या चेत गोबिंद आराधिए। चेत महीने द्वारा सतगुरु जी ये उपदेश देंदे ने, गोबिंद नूं आराधो। चेत गोबिंद आराधिए होवै आनंद घना, घना आनंद मिलेगा। तो आनंद एक ऐसा शब्द है जिहदा विरोधी शब्द नहीं है। आप आनंद साहब की बाणी च पढ़ते, आनंद भया मेरी माए, कदों भला? अगली तुक बोलो, सतगुरु मैं पाया। जदों सतगुर पा लिया, किहने पाया? सुरत ने। जदों मन ने सतगुर का संग मान लिया, जीवन च आनंद आ गया। फिर बड़ा भट्ठ नगर से ग्राम वाली जीवन शैली चों बाहर आ गया, निश्चल धाम बन गया हुण। तो पातशाह कहंदे चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना, घना आनंद संत जना। हुण अखीर ते सवाल चुक्या सी ना, हर दर्शन कौम मन लोचदा। दर्शनां नूं मन लोचदा वा, नानक प्यास मना। महाराज कहते ने मेरे मन में प्यास है, इस करके दर्शनों नूं मन लोचदा है। कहते फिर आह काम कर, कहते की संत जना मिल पाई है, संत जना मिल पाई है। हुण इत्थे संत दे तत्ते नूं कोई मात्रा नहीं है, इत्थे जना संत जना शब्द आउण करके भाव गुरु संत जन, संत जना मिल पाई है। गुरु संत द्वारा ही पाया जा सकता है। रसना नाम भणा, जो संत गुरु द्वारा सांझ पै गई। हुण ये जिहड़े शब्द इदां आउंदे ने, संत जना मिल पाई है, इन्हां दी सही व्याख्या ना होण करके ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਧੋ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਪੂਰਨਮਾਸੀਆਂ, ਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਜਨ ਦੁਆਰਾ
ਪਾਈਐ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਨਾ, ਭਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਾਰ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਲਿਆ, ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿਤਾ ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ। ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਵ ਲਿਆ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗ ਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਫਿਰ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਸ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਣਾ ਆ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਰ? ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧ। ਤੇ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਭਉ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਤਾ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਤਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਆਰਾਧਤਾ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਤਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬੋ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਏ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਦਾ, ਸਮੈਕ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਰਾਧ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਧ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਧ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਔਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਆਵਰਜਨ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਖਾ ਕੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ? ਸੱਚ ਤੋਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਢਹਿ ਗਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਵਿਚੋਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੱਚੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੂਪ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਟਪਕੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਮੱਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਗਈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਆਪਣਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਜੂਨਾ ਭੋਗਣੀ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤੀ ਆ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਢੋਰ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਰ ਢੋਰ ਕਹਿਤਾ ਉੱਤੇ। ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਵਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਪਈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ।
ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਗਣੋ ਗਿਣੋ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਖਿਨ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਇੱਕ ਖਿਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਸਤਯੁਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ। ਕੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜਿਉਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿਚਨ ਤੱਕ, ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਖਰਾਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਵੇਖੋ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰਕ ਵੇਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੇ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਪੀ ਜਾਣੀ ਓਨੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਮਿਟ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੋਈ ਵੱਲ, ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2-4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਪਿਆ, ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਗਏ, ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਜਲ ਦੀ? ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗਾਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਸ ਜਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂਗ ਜਲ ਮੇ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਅਗਨ ਨੂੰ ਤਾਂਗ, ਇਹ ਤਾਂਗ ਹੋਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵ ਲਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਣਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ, ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੀਚਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਗਲਤ ਮਲਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਈ ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਰੱਬ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗ ਮਣਾ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧਾਮ ਨੇਚਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮੰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੜਫਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਤੜਫਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਐ ਤੜਫਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਵੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜਰ ਗਾਂ ਸੂਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਛਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਟਦੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਈਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਰਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੀ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਜੈਸੇ ਗਾਇਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੂਟਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਗਾਇਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੂਟਲਾ, ਥਣ ਚੋਖਤਾ, ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਮਾਖਣ ਘੁਟਲਾ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਾ ਆਪਣੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰਨਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਗੰਦ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰਨਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰਨਾਰੀ ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੇਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕਾਮ, ਗੰਦ, ਗੰਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤਾਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਘਾਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮੰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਅਰਾਧੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾ, ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢੋ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਮੂਹਰਤ, ਸਫਲ ਆ ਘੜੀ ਆ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਓ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 7 ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢੋ, ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।